So that officer, sorry, last video due to some interruption discontinued zala, but we were seeing that that officer will cancel my registration on my application, and when he gives his approval, then only my registration will be cancelled. Now आता अशी पोझिशन येऊन ठेपली की okay, that officer needs some time, and in that time there are returns due, because in GST generally the returns are monthly. Okay, so if that officer is taking time more than 30 days to verify whether I'm registered or not, or in any circumstances if he is not satisfied, he will issue me a notice. I am going to submit a reply to him, I am going to submit a clarification to him. So if this period is longer, then what will be the status of that registration in between? Suppose 31st March पर्यंत, 1st April to 31st March माझा टर्नओव्हर जो आहे तो, when I was registered it was exceeding 20 lakhs, but now in last financial year that turnover has come up to only 10 lakhs. So I am registered in Maharashtra, so I am not going to be registered anymore because I am not liable under section 22, because in a financial year, in a one complete financial year, my turnover is below aggregate turnover threshold limit. Correct. So on 1st April I made application for cancellation. Correct. Now that cancellation application is not approved on 1st April. I have just made the application. I will get approval on 1st May. Say, what about the supplies I am going to make during the month of April? What about the returns that are to be filed for the month of April? What will be the status? Because until my registration is cancelled, I am a registered person. If I am a registered person, that means I am a taxable person. And if I am a taxable person, that means my outward supply will attract GST. So what about this? This was a procedural aspect, that if I am submitting the application for cancellation and if it is not approved within a day, it is not possible that officer will give approval within one day. But what will be the status of my registration? Am I liable to pay GST on the supply till I will get the approval of that officer? No. So they have made a proviso that ज्या दिवशी तुम्ही application submit केलं, from that day your registration will be suspended. Suspended means not active, not cancelled. It is suspended. No, you are not liable. So in that between period मी जो काही सप्लाय केलाय त्याच्यावरती ऑब्विसली जीएसटी अट्रॅक्ट होणार नाही. पण इथे एक पण आहे. सपोज माझा टर्नओव्हर लास्ट इयर मध्ये 24 lakhs आहे आणि मी टर्नओव्हर सप्रेस केलेला आहे, मी फ्रॉड केला आणि मी माझा टर्नओव्हर 10 lakhs मुद्दाम दाखवलेला आहे इन ऑर्डर टू गेट माय रजिस्ट्रेशन कॅन्सल्ड. I made application. That officer examined the documents. That officer verified my turnover, and he said to me, he issued a notice to me. Okay, Chaitanya, your turnover is actually 24 lakh rupees. That is, it is exceeding rupees 20 lakhs, and hence you are liable to be registered. So त्यांनी माझी application जे ते reject केलं. I have मी तिला clarification दिलं, but it was not worth. So he rejected my application. Now my registration will become active from the day from which my registration was suspended. सो मी 1st एप्रिल पासून अप्लाय केलं होतं ना, 1st एप्रिल पासून माझं रजिस्ट्रेशन परत ऍक्टिव्ह केलं जाईल आणि मग असं होईल की आय वॉज अ टॅक्सेबल पर्सन फॉर दॅट एंटायर पिरियड. सो अगेन 1st एप्रिल पासून जो काही मी सप्लाय केला असेल आउटवर्ड सप्लाय, त्या सगळ्यावरती मला टॅक्स पे करावा लागेल. ओके, सो हे त्या सस्पेन्शनचं महत्व आहे की सस्पेंड केल्यानंतर ओके, जर मी व्हॅलिडली लायबल नसेल तर तो ऑफिसर काय करेल, ओके आय एम अप्रूव्हिंग यू अँड युअर रजिस्ट्रेशन विल बी कॅन्सल फ्रॉम 31st मार्च इटसेल्फ. सो त्या केसमध्ये मग मला काहीच लायबिलिटी येणार नाही. पण जर मी फ्रॉड्युलंटली रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करण्यासाठी अप्लाय करत असेल, in that case what will happen, if my application gets rejected, then I will be registered from that date, and if I'm registered from that date and I'm taking outward supplies, then I have to pay GST on that outward supply. So this was the meaning of suspension. This was the background. So this was subsection 1. Officer may cancel on either his own motion or from application received from either that person or legal heir. 3 reasons. First thing, business discontinued for any reason. Second thing, constitution change. Third thing, not liable to be registered under section 22 or 24 anymore. Come to subsection 2. The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including retrospective date, as he may deem fit. So proper officer is going to cancel your registration. Proper officer ला rights दिलेले आहेत that he is going to cancel your registration from a previous date also. So he can issue order that no, your registration should be cancelled from. If he is issuing order on 1st April, he can issue order that your registration will be cancelled from a retrospective date from 1st January. Okay, so this is possible. This is in the hands of that officer. But on his circumstances, काय झाल्यावरती तो तुमचं registration cancel करू शकतो on his own motion.
correct? In this case, on his own motion is the most important thing. Okay, so let's go. What they have said, what they have asked us, 5 circumstances are there. त्याच्यातला सुद्धा एक आहे की as may be prescribed or yeah, a registered person has contravened such provisions of the act or rules made thereunder as may be prescribed. Again we have to go to rules. आत्ता आपण ह्याला बाजूला ठेवूया. First let's cover B, C, D and E point and then we will come back to this point. Okay, so let's go. Point B, person paying tax under section 10 has not furnished return for 3 consecutive tax period. Now tax period म्हणजे ज्या पिरियड साठी आपण रिटर्न फाईल करतो तो पिरियड. ओके, सो सेक्शन 10 म्हणजे काय, कॉम्पोजिशन टॅक्स पेयर. जर त्याने 3 कॉन्झिक्युटिव्ह टॅक्स पिरियड साठी रिटर्न फाईल नाही केले तर ऑफिसरला राईट आहे की ऑफिसर मे कॅन्सल हिज रजिस्ट्रेशन. करेक्ट. सो ऍक्च्युअली कॉम्पोजिशन टॅक्स पेयर जो आहे तो क्वार्टरली रिटर्न फाईल करतो, थर्ड आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 months. सो 3 टॅक्स पिरियड्स म्हणजे काय, तर त्याने 3 क्वार्टर्स साठी रिटर्न जे आहेत ते फाईल केलेले नाहीयेत. नाउ इन दिस केस नीट समजून घ्या. ओके, रिटर्न्स जे आहेत त्यांचे क्वार्टर्स ठरलेले आहेत, जानेवारी टू मार्च, देन एप्रिल टू जून, देन जुलै टू सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर टू डिसेंबर. 3 क्वार्टर 3 महिने रिटर्न भरतो. सो पटकन असं म्हणू आपण की 9 महिने रिटर्न भरले नाहीत तर त्याला रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करायला लागेल. नो, देयर माइट बी अ केस वेअर ही हॅज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर 7 months बट ही विल बी, ही रजिस्ट्रेशन विल बी कॅन्सल्ड. सी, त्याने जर मार्च मध्ये रजिस्ट्रेशन घेतलं असेल तर his first return will be for the month of March only, because in the quarter January, February and March he is registered only for that 31 days. Okay, so this might be possibility. So 9 महिने असं लक्षात ठेवू नका, 3 टॅक्स पिरियड साठी रिटर्न फाईल नाही केलेत आणि हे 3 टॅक्स पिरियड कसे असले पाहिजेत, कॉन्झिक्युटिव्ह. सो एप्रिल ते जूनचा नाही फाईल केलाय, जुलै ते सप्टेंबरचा नाही फाईल केलाय, ऑक्टोबर टू डिसेंबरचा नाही फाईल केलाय. हे तीनही जर अकर झाले असेल तरच रजिस्ट्रेशन कॅन्सल होईल. म्हणजेच याचा अर्थ थर्ड टॅक्स पिरियडच्या ड्यू डेट नंतरच टॅक्स ऑफिसरला राईट आहे, बिकॉज थर्ड टॅक्स रिटर्नच्या ड्यू डेट पर्यंत तो फाईल करू शकतो ना. सो त्या डेट नंतरच ऑफिसरला राईट आहे की ही मे कॅन्सल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन मोशन. ही कॅन कॅन्सल सीओ मोटो as may deem fit. Okay, third clause, any registered person other than person specified in clause B, means regular taxpayers who is not a composition taxpayers, has not furnished returns for a continuous period of 6 months. So इथे त्यांनी मंथ्स प्रिस्क्राइब केलेले आहेत. ओके, सो कॉम्पोजिशन टॅक्स पेयर साठी टॅक्स पिरियड म्हटलेला आहे आणि रेग्युलर पर्सन साठी म्हणजे अदर दॅन कॉम्पोजिशन सगळे लोक, टीडीएस डिडक्टर्स, त्याच्यानंतर तुमचे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, देन फॉरेन टॅक्स पेयर्स, रेग्युलर टॅक्स पेयर्स, या सगळ्यांनी जर कॉन्झिक्युटिव्ह 6 months साठी रिटर्न्स नाही फाईल केले तर तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते ऑफिसर कॅन्सल करू शकतो. क्लॉज डी, any person who has taken voluntary registration under subsection 3 of section 25 has not commenced business within 6 months from the date of registration. सी, मी व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन घेतलंय असंच जीएसटी मध्ये, पण मी 6 महिने झाले बिझनेस कमेन्सच केला नाहीये, तर गव्हर्नमेंट म्हणतं की ओके तुम्ही रजिस्ट्रेशन का घेतलंय मग, इफ यू आर नॉट कमेन्सिंग बिझनेस, इफ यू आर नॉट गोइंग टू रन बिझनेस, then why you are registering under GST? Go get cancel your registration. So officer will cancel your registration जेव्हा बिझनेस सुरू कराल तेव्हा जीएसटी एन ऑब्टेन करा. बट आता या ठिकाणी एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की ओके, आय हॅव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी and commencing business does not necessarily mean only outward taxable supply. सो मी परचेसेस करायला सुरुवात केली, त्याच्यावरचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करून ठेवतोय आणि आता मी काही सेल करत नाहीये, काही सप्लाय करत नाही, सो आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी काही आली नाहीये. ठीक आहे, सो ह्याचा अर्थ असा होत नाही की मी बिझनेस कमेन्स नाही केलाय. काही ठिकाणी असं असतं की प्लांट कन्स्ट्रक्शन साठी 6 महिने लागतात. सो आय एम गोइंग टू परचेस गुड्स, आय एम गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट माय प्लांट, इट इज ऑल्सो कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस. पण मी म्हणजे त्या केसमध्ये काय होणार, आता आम्ही रिटर्न्स मध्ये फक्त इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे डिटेल्स देऊ किंवा आम्ही प्रोक्युअर केलेल्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसचे डिटेल्स देऊ. पण जर आम्ही काहीही करत नसू, आम्ही उगाच नंबर काढून बसलेलो आहे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन घेऊन बसलोय व्हॉलंटरीली, आम्ही लायबल पण नाही आहोत आणि मोर दॅन 6 months आम्ही रिटर्न मध्ये काही डॉक्युमेंट ट्रान्झॅक्शन दाखवत नाही, वी आर नॉट कमेन्स्ड अवर बिझनेस, आम्ही बिझनेस ऍक्टिव्हिटी काही सुरूच केली नाहीये ऑफ एनी काइंड ना. म्हणून मी मुद्दाम का म्हटलं की बिझनेस कमेन्स म्हणजे काय, फक्त आउटवर्ड टॅक्सेबल सप्लाय, आउटवर्ड सेल, आउटवर्ड सर्व्हिस असं नाहीये. आय एम टेकिंग इनवर्ड सप्लाय, आय एम कन्स्ट्रक्टिंग माय प्लांट, आय एम सेटिंग अप माय ऑफिस, सो इट इज ऑल्सो कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस. ओके, सो पण मी ह्यातलं काहीच केलेलं नाहीये, देन माय व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कॅन्सल अँड नॉट अंडर 22 or 24. जे लायबल आहे म्हणून घेतलेलं रजिस्ट्रेशन आहे ते कॅन्सल होणार नाही, पण मी व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन घेतलंय आणि मी काहीच बिझनेस कमेन्स केला नाहीये तर माझं ते रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कॅन्सल होईल. देन क्लॉज ई,
रजिस्ट्रेशन हॅज बीन ऑप्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑर सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स. तुम्ही फ्रॉडुलंटली रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन केलं असेल, काही खोट्या फॅक्ट दिल्या असतील, खोटा बिझनेस दाखवत असेल, जे ऑफिसरला लक्षात आलं, तो ऑफिसर विल सीओ मोटो कॅन्सल माय रजिस्ट्रेशन. Let's come to the proviso. Provided that a proper officer shall not cancel the registration without giving the person opportunity of being heard. ऑफिसरला वाटलं म्हणून त्यांनी नंबर कॅन्सल करायचा नाही. He should first issue a show cause notice. He will give you opportunity of being heard. तो तुमचं म्हणणं मांडण्याची तुम्हाला एक संधी देईल, तुमचं म्हणणं ऐकून घेईल. Then he will think, okay, if this is proper, then he will change his mind. वो अपना इरादा बदल देगा. पण जर तुला वाटलं की नाही, तुम्ही काहीतरी थातुरमातुर कारण देताय, तुम्ही काहीतरी फसवताय, and your registration is liable to be cancelled, then he will cancel your registration. Next proviso, provided further that during pendency of the proceedings relating to the cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed. Correct? So that officer will suspend your registration for such period and in such manner as may be prescribed. लक्षात येत आहे. सो परत सस्पेंड तो करू शकतो तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ दिस मॅटर, की हा मॅटर आता आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिले, त्याच्यावर आम्ही आर्ग्युमेंट्स करणार आहोत. सो ह्या इन बिटवीन पिरियड साठी तुमचं रजिस्ट्रेशन तो सस्पेंड करू शकतो. ठीक आहे. आता हे जे प्रिस्क्राइब्ड क्लॉजेस आहेत ना किंवा रिझन्स आहेत, तिथे आपण येऊया. Yes, prescribed conventions under which make registered person liable for cancellation of registration. Rule 21. So ज्यामुळे ऑफिसर जी काही प्रिस्क्राइब सांगितलेली होती, ती प्रिस्क्राइब त्यांनी इथे दिलेली आहे. So does not conduct any business from the declared place of business. मी एक प्लेस ऑफ बिझनेस दिलेली आहे आणि त्या ऍड्रेसचा ऍक्च्युअली माझ्या बिझनेसशी काहीही संबंध नाहीये. मी त्या ऍड्रेस वरून काहीही ऍक्टिव्हिटीज करत नाहीये. Then my registration will be liable to be cancelled. B issues invoice or bill of supply of goods or services in violation of the provisions of this act or rules made thereunder. मी जे इनव्हॉइस इश्यू करतोय, मी जे बिल इश्यू करतो आहे माझ्या आउटवर्ड सप्लाय साठी, इट इज नॉट इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन्स. जे चुकीचं आहे, यात मी काहीतरी फ्रॉडुलंटली व्यवहार करतो किंवा मी काहीतरी चुकीचं इनव्हॉइस इश्यू करतोय, तर ऑफिसर कॅन कॅन्सल माय रजिस्ट्रेशन. अँड सी व्हायोलेट्स द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 171 ऑफ CGST ऍक्ट and it contains provisions relating to anti-profiteering measures. So anti-profiteering साठी मी फुटनोट दिलेली आहे, shall be discussed at final level. So तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, anti-profiteering. Anti-profiteering म्हणजे GST टॅक्सच्या मेकॅनिझमचा यूज स्वतःच्या प्रॉफिट साठी करणे, एवढंच लक्षात ठेवा. जस्ट आय विल एक्सप्लेन यू एव्हरीथिंग. मी साधारणपणे तुम्हाला हिंट देतो किंवा बेसिक एक्सप्लेन करतो, पण anti-profiteering इज रिअली अ ह्यूज थिंग टू एक्सप्लेन. इट इज नॉट इवन सीन इन नॉर्मल केसेस. सो अँटी प्रॉफिटेरिंग हा खूप मोठा इश्यू आहे डिस्कशन साठी. सो वी विल नॉट टेक दिस इश्यू. आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की कुठच्या कंडिशन्स खाली आमचा रजिस्ट्रेशन कॅन्सल होऊ शकतं. तर ह्या 3 कंडिशन: नॉट कंडक्टिंग एनी बिझनेस फ्रॉम द प्रिमायसेस और फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिझनेस, सेकंड थिंग इश्यूइंग इनवॉइस विदाउट इन कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ द प्रोव्हिजन्स, अँड थर्ड थिंग अँटी प्रॉफिटेरिंग मेजर. सो इथे जे 3 म्हटलेले आहेत ना, contravene such provisions as may be prescribed, इथे ते 3 गोष्टी लिहून घ्या, so that you may refer them. So this was subsection 2. ह्या 5 circumstances मध्ये that officer has right to cancel on his own. तुम्ही अप्लाय करा किंवा नका करू, ऑफिसरच तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कॅन्सल करणार आहे. करेक्ट. Okay, let's come to the next part. Next, subsection 3. The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this act or to discharge any obligation under this act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation, whether or not such tax or other dues are determined before or after the date of cancellation. Simple thing. तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालं म्हणजे एखाद्याने आनंदित व्हायला नको. ओके, नाउ आय एम नॉट रजिस्टर्ड, मी सुटलो, मला आता कुठचा टॅक्स पे करायचं नाही, काहीच करायचं नाही. नो, दिस विल नॉट बी द केस. तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालं याचा अर्थ तुम्ही टॅक्स लायबिलिटी मधून सुटलात असं होत नाही. तुम्हाला तुमचे जे काही टॅक्स ड्यूज आहेत, टॅक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, हे कंपल्सरीली पे करावंच लागेल. लक्षात येते. सो तुम्हाला हे सगळं पे करायला लागेल. तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालं
that does not mean that you are escaped from the tax liability. तुम्हाला टॅक्स पे करायला लागेल. लाईक इट इज लाईक अ पिनल ऍक्शन. तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं याचा अर्थ काय, तुमची लायबिलिटी रेस्ट्रिक्ट नाही केली पण तुमचं इनपुट टॅक्स क्रेडिट मात्र रेस्ट्रिक्ट होणार आहे त्या पिरियडसाठी. सो हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो त्यांनी रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालं म्हणजे थोडक्यात आमची लायबिलिटी संपली का असं नाहीये. आणि पुढे त्यांनी म्हटलं की वेदर ड्यूज आर डिटरमाइंड बिफोर ऑर आफ्टर द डेट ऑफ कॅन्सलेशन. म्हणजे कॅन्सलेशन व्हायच्या आधी त्यांना नोटीस आलेली होती, काहीतरी केस सुरू होती आणि त्यांनी काहीतरी हे काढलेलं होतं, नोटीस इश्यू केली होती आणि डिमांड रेस केलेली होती, किंवा कॅन्सलेशन झाल्यानंतर त्या आधीच्या पिरियडसाठी काहीतरी नंतर टॅक्स ड्यू डिटरमाइन केले गेले. दोन्हीमध्ये आपण लायबल असणार आहोत. लक्षात येतंय? सो दिस वॉज थर्ड सबसेक्शन. फोर्थ सबसेक्शन वॉज इज द कॅन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट GST Act or UTGST Act as the case may be shall be deemed to be cancellation of registration under this act. So obviously ऑफिसर कॅन्सल करणार हा SGST किंवा UTGST चा असणार आहे, किंवा CGST चा जरी असला तरी ते बाकीच्या ऍक्ट खाली सुद्धा कॅन्सलेशन म्हणून डीम केलं जाईल. Subsection 5. Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant or machinery on the day immediately preceding the date on which of such cancellation or the output tax payable on such goods as may be prescribed, whichever is higher calculated in the manner as may be prescribed. सो हा जो पार्ट आहे हा आपण आता पेंडिंग ठेवूया. वेन वी विल स्टडी सेक्शन 18 त्यावेळेला आपण हा जो पार्ट आहे स्टडी करू, कारण आता ह्याच्यात तुम्हाला क्रेडिट लेजर म्हणजे काय, त्याच्यानंतर तो सेक्शन 15 च्या अंडरची व्हॅल्यू काय, हे सगळं आता करणार नाही. सो आय विल कीप दिस पार्ट रिमेनिंग. जर मी इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या चॅप्टर मध्ये हे कव्हर केलं नाही तर प्लीज मला रिमाइंड करा, कदाचित ते माझ्याकडून मिस होईल. सो तुम्ही कुठेतरी तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून ठेवा की सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 हा आपण इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या चॅप्टर बरोबर पाहणार आहोत. आणि मला प्लीज कोणीतरी जेव्हा इनपुट टॅक्स क्रेडिट चॅप्टर सुरू होईल तेव्हा रिमाइंड करा की आपल्याला सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 सुद्धा बघायचं आहे. बिकॉज आय एम कीपिंग इट असाइड, कारण तो समजून घेताना परत बरेच रेफरन्सेस बाकी सेक्शनचे येतात आणि मग आपल्याला पटकन कन्फ्युज व्हायला होतं आणि मग थोडा कॉन्फिडन्स लूज होतो. सो आय एम नॉट टेकिंग दिस. आपण घेणार आहोत, पण केव्हा घेणार आहोत, ज्यावेळी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा पार्ट आपला कम्प्लीट होईल त्यावेळेला आपण हा सेक्शन जो आहे तो स्टडी करणार आहोत. सबसेक्शन 6. द अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 5 शॅल बी कॅल्क्युलेटेड इन द मॅनर ॲज वे प्रिस्क्राइब. म्हणजे परत त्यांनी काय सांगितलं, 5 मध्ये अमाउंट पे करा म्हणून सांगितलं, 6 मध्ये ती पेमेंट कशी करा ॲज मे बी प्रिस्क्राइब म्हणून सांगितलं. ठीक आहे. सो दिस वॉज सेक्शन 29. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट दे हॅव गिवन. आता हे सगळं मी तुम्हाला सांगितलं वर्ड टू वर्ड आपण रीड करत बसणार नाही आहोत. ह्या दोन केसेस दिलेले आहेत. हा चार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला एक्झामसाठी, रिव्हिजनसाठी इम्पॉर्टंट आहे. सेकंडली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिझनेस सांगितलेलं आहे. प्रॉपर ऑफिसर कॅन कॅन्सल ऑन हिज ओन मोशन, त्याचे सर्कमस्टन्सेस प्रिस्क्राईब जे काय ते पण सांगितलेले आहेत, हेही आपण बघितलेत. देन सस्पेन्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणजे काय तेही आपण बघितलंय. हा पिरियड ऑफ मॅनर ऑफ सस्पेन्शन ऑफ रजिस्ट्रेशनचा आपण पॉईंट वाचूया. रजिस्टर्ड पर्सन हॅज अप्लाइड for cancellation of registration, where a registered person has applied for cancellation of registration, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission or a date from which cancellation is sought. See, मला जर 1 एप्रिल पासून GSTIN कॅन्सल करायचं आहे, आय कॅन मेक दॅट ऍप्लिकेशन ऑन 21 मार्च ऑल्सो, की 10 दिवसांनी माझा बिझनेस डिस्कंटिन्यू होणार आहे. आय एम गोइंग टू कॅन्सल माय रजिस्ट्रेशन. सो ओके, मी 21 एप्रिलला अप्लाय करेन की 1 एप्रिल पासून माझं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करा, और the date mentioned in that application whichever is later. That means मी 10 एप्रिलला ऍप्लिकेशन करून हे नाही सांगू शकत की माझं 1 एप्रिल पासून कॅन्सल करा. समजलं का? आपण बॅक जेव्हा आपण स्वतःच्या ओन मोशन जेव्हा आपण रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करतोय तेव्हा आपण बॅक डेटेड रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करू का? काय सांगितलेलं आहे, दॅट रजिस्ट्रेशन शॅल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऍप्लिकेशन और डेट फ्रॉम विच कॅन्सलेशन इज सॉट whichever is later pending the completion of proceedings for cancellation of registration. So हा point I think बऱ्यापैकी क्लियर आहे. Second point, where cancellation of registration has been initiated by department on its own motion, so with effect from a date determined by that officer, तो registration जे आहे ते cancel करू शकतो. Third point, registered person whose registration has been suspended as above shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39. सो त्याला रिटर्न पे करायची पण गरज नाही, तो टॅक्सेबल सप्लाय करत नाही. म्हणजे काय, थोडक्यात त्याने टॅक्स रिकव्हर करायचं नाही. आता ही इज नॉट रजिस्टर्ड, त्याचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते लटकलेलं आहे. आता सस्पेंडेड म्हणजे ऍक्च्युअली लटकलेलं आहे, अजून कॅन्सल झालेलं आहे का असंही नाहीये. बट ऑन स्क्रुटिनी ऑन व्हेरिफिकेशन इट इज गोइंग टू कॅन्सल, दॅट प्रोसेस हॅज बीन इनिशिएटेड.
सो ही शुड नॉट बी कलेक्ट टॅक्सेस फ्रॉम हिज रेसिपियंट्स. सो जे फ्रॉड्युलंटली ऑप्टेन करतात तेव्हा काय होतं की सपोज मी अप्लाय केलं 1 एप्रिलला आणि 30 एप्रिलला मला ऑफिसरने सांगितलं की नाही तू चुकीचं आहेस, तू फ्रॉड केलायस आणि तुला रजिस्टर हवंच लागेल. 1 एप्रिलला ऍप्लिकेशन केल्यामुळे मी ह्या क्लॉजच्या अंडर मी 1 एप्रिल टू 30 एप्रिल जो काही सप्लाय करेन त्याच्यावर जीएसटी कलेक्ट करू शकेन का रेसिपियंट कडून? नाही करू शकत, बरोबर. आणि 30 एप्रिलला मला कळलं की नाही मी 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल जो काही सप्लाय केलाय हा सगळा टॅक्सेबल सप्लायच आहे. मग प्रॉब्लेम काय होतो, मग ऑन ओन पॉकेट्स मला हा टॅक्स पे करावा लागतो, बिकॉज गव्हर्नमेंट विल से द रजिस्टर्ड पर्सन ऑर टॅक्सेबल पर्सन इज गोइंग टू पे दॅट लायबिलिटी. सो तुम्ही रिकव्हर करायला हवी होती ते तुमचा प्रश्न आहे. सो गव्हर्नमेंट विल नॉट से नाउ गो टू द युअर रेसिपियंट्स टू रिकव्हर द टॅक्सेस फ्रॉम देम अँड पे अस टू सॉरी वी आर गोइंग टू रिकव्हर टॅक्सेस ऑन दिस आउटवर्ड सप्लाय. सो त्याच्यावरती त्याला ओन पॉकेट्स टॅक्स पे करावा लागतो. दिस इज अ प्रॅक्टिकल थिंग. पण रेसिपियंट काय म्हणणार, व्हाय हॅवंट यू चार्ज इट फ्रॉम अस, तुम्ही आमच्याकडून तेव्हा चार्ज करायचा. You are not liable to charge that GST from us. Now your application is rejected. That means there is some fault in yours. There is some fault in you have defrauded. You have tried to defraud the department. So असा प्रॉब्लेम प्रॅक्टिकली जनरेट होतो. त्यामुळे शक्यतो कोणी फ्रॉड्युलेंटली असं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करू नये असे मेजर्स त्यांनी ठेवलेले आहेत. 4th point, suspension of registration shall be deemed to be revoked upon completion of the cancellation proceedings by the proper officer. Such revocation shall be effective from the date on which suspension had come into effect. So revoked म्हणजे काय, तर कॅन्सलेशन त्यांनी जर रिजेक्ट केलं तर रिव्होकेशन कधीपासून एक्झिस्टंट मध्ये येणार आहे, ज्या दिवशी सस्पेंड झालं त्या दिवशीपासून. म्हणजे असं नाही होणार की 1 एप्रिलला ऍप्लिकेशन केलं होतं त्या दिवशी माझं रजिस्ट्रेशन सस्पेंड झालं, 30 एप्रिलला माझं ऍप्लिकेशन रिवोक झालं म्हणजे कॅन्सलेशनचं ऍप्लिकेशन रिजेक्ट झालं इन सिम्पल लँग्वेज. तर मी 30 एप्रिल पासून पुढच्या सप्लायवरती टॅक्स पे करेन नाही. मला ज्या दिवशीपासून माझं रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड होतं त्याच दिवशीपासून परत जो काही सप्लाय केला असेल त्याच्यावरती टॅक्स पे करायला लागेल. अँड ऑब्व्हियसली ॲज दॅट पिरियड हॅज बीन इलॅप्स मला माय ओन पॉकेट्स टॅक्स जो आहे तो पे करावा लागेल. ठीक आहे. सो दीज पॉइंट्स आर क्लिअर. आता ही जी प्रोसिजर आहे ती आपण इन ब्रीफ बघत जाऊया. मी खूप इन डिटेल वाचणार नाहीये बिकॉज वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम. ओके. सो वी विल रन थ्रू दिस प्रोसेस. ऍप्लिकेशन करायला लागेल. हे ऍप्लिकेशन विदिन 30 days करायला लागेल. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत ते आपण लिहून घेऊ. प्रिस्क्राईब फॉर्म तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलाय, REG16 नावाचा फॉर्म आहे. ऑन अकरन्स ऑफ विदिन 30 days ऍप्लिकेशन करायचं इतकं मात्र लक्षात ठेवा. दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग. ठीक आहे. सो त्याला एक डिक्लेरेशन द्यायला लागतं ऑफ स्टॉक अँड इनपुट्स अँड कॅपिटल गुड्स कंटेंट इन स्टॉक ऑन द डे इमिजिएटली बिफोर द डे ऑफ कॅन्सलेशन. सो मी 1 एप्रिल पासून कॅन्सल करत असेल तर ऑन 31 मार्च माझ्याकडे स्टॉक मध्ये जे काही सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल्स कॅपिटल गुड्स आहेत त्याचं मला डिक्लेरेशन द्यावं लागतं. अँड इट इज रिलेटेड टू युअर 29/5. तो 29/5 वेळी तुम्हाला मी इन डीप परत सांगेन. ऑर्डर काय आहे तर वेअर पर्सन हू हॅज सबमिटेड ऍप्लिकेशन फॉर कॅन्सलेशन इज नो लॉंगर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, प्रॉपर ऑफिसर शॅल इश्यू द ऑर्डर ऑफ कॅन्सलेशन विदिन 30 days. तुम्ही विदिन 30 days ऍप्लिकेशन करायचं आहे. 31 मार्चला माझं टर्नओव्हर मला कळलं की माझा 20 lakhs पेक्षा कमी आहे. सो माझ्याकडे 30 एप्रिल पर्यंत ऑप्शन आहे की मी 1 एप्रिल पासून रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करू शकेन. हा ऑप्शन माझ्याकडे 30 दिवसांमध्ये आहे. मी 30 दिवसांमध्ये ऍप्लिकेशन करायचं आहे. ऍप्लिकेशन केल्यापासून पुढच्या 30 दिवसांमध्ये ऑफिसरला आहे की आयदर तू रिजेक्ट कर, तू क्वेरी काढ किंवा तू ऍक्सेप्ट कर. सो ऑफिसरकडे 30 days टाइम लिमिट दिलेला आहे. त्याच्यानंतर सीओ मोटो कॅन्सलेशनची तुम्ही प्रोसिजर बघा. त्यांनी शो कॉज नोटीस इश्यू करायची आहे. ते शो कॉज नोटीसला आम्ही उत्तर द्यायचं आहे. आम्ही जर ते उत्तर नाही दिलं, इफ इन्स्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू, आता समजा त्याने रिटर्न्स फाईल आम्ही केली नाहीत म्हणून शोकॉज नोटीस काढली आणि ह्या शोकॉज नोटीसला आम्ही उत्तर रिस्पॉन्स मेल उत्तर देण्याऐवजी आम्ही रिटर्न्स फाईल करून टाकले, इट विल बी व्हॅलिड रिस्पॉन्स. आणि इन दॅट केस द प्रॉपर ऑफिसर शॅल ड्रॉप द प्रोसिडिंग अँड पास अन ऑर्डर. हे थोडक्यात आमचे 6 महिन्याचे रिटर्न पेंडिंग होते. ऑफिसरने आम्हाला शोकॉज नोटीस काढली की ऍज पर दिस सेक्शन 29 तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करायला हवंय, तुम्ही का करू नये तुमचं रजिस्ट्रेशन याची तुम्ही कारणे दाखवा. आणि इन रिस्पॉन्स मला नोटीस आली, मी जागा झालो की ओके मला रिटर्न्स फाईल करायचं, नाव आय एम गोइंग टू सबमिट ऑल द रिटर्न्स. मी सगळे रिटर्न्स फाईल केले आणि त्या ऑफिसरला नोटीसचा रिस्पॉन्स काहीच दिला नाही. तर ऑफिसरला कळतं त्याच्या कॉम्प्युटरवरती त्याच्या पोर्टलवरती की ओके टॅक्सपेअर हॅज फाईल्ड ऑल द रिटर्न्स आणि त्याला ऑटोमॅटिकली त्याची प्रोसिडिंग्स जी आहेत ती ड्रॉप करावी लागतात. ती ऑटोमॅटिक नोटीस जी आहे ती विथड्रॉ होऊन जाईल. सो हा एक मुद्दा आहे. विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाय टू शो कॉज नोटीस, हे लक्षात ठेवायला हवं. इफेक्टिव्ह डेट ऑफ कॅन्सलेशन, आपण इफेक्टिव्ह डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बघितली होती, आठवत आहे का?
जर 30 दिवसात ऍप्लिकेशन केलं असलं तर ज्या दिवशी तुम्ही लायबल व्हाल तो दिवस. जर तुम्ही 30 दिवसाच्या एक्सपायरी नंतर ऍप्लिकेशन केलं असलं तर ज्या दिवशी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रँट होईल तो दिवस. इफेक्ट डेट ऑफ कॅन्सलेशन काय म्हटलेलं आहे, द कॅन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शॅल बी इफेक्टिव्ह फ्रॉम द डेट to be determined by the proper officer and mentioned in the cancellation order. He will direct the taxable person to pay arrears of any tax, interest or penalty, including the amount liable to be paid under section 29(5). So effective date कुठची असणार आहे, date to be determined by the proper officer and mentioned in the cancellation order. सो ऑफिसर ठरवेल त्या डेट पासून तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कॅन्सल होतं. जर तुम्ही व्हॅलिड ऍप्लिकेशन केलं असेल, जर खरोखरच तुमचं रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कॅन्सलेशन असेल तर ऑफिसर तुम्ही जी डेट दिली ती ऍक्सेप्ट करतो. पण जर सीओ मोटो करायला गेला तर ऑफिसर ठरवतो ज्या डेट पासून कॅन्सल करायचं त्या डेट पासून तुम्हाला रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करावं लागतं. तिथे 29(5) चा जो पार्ट आहे तो आपण ऑब्व्हियसली नंतर बघणार आहोत. त्याच्यानंतर अदर पॉइंट्स अबाउट कॅन्सलेशन जे आहेत ते बघून घ्या एकदा. A person whom UIN has been granted under Rule 17 cannot apply for cancellation. So UIN allowed केला असेल तर cancellation साठी अप्लाय करता येत नाही. Cancellation will not affect the liability of registered person. हे पण आपण बघितलं. Cancellation of registration under SGST or UTGST shall be deemed under this section. हाही पॉइंट बघितला. Once registration is cancelled by tax authority, the taxpayer will be intimated about the same is via SMS and email. So तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालं की तुम्हाला डिपार्टमेंट कडून मेल येतो, SMS येतो की तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कॅन्सल झालेलं आहे. आणि taxpayer would not be allowed to file return after the period of cancellation mentioned in the cancellation order. तुमच्या त्या डेट पासून रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालेलं आहे त्या डेट पासून तुम्हाला रिटर्न्स फाईल करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला अलाउ केलं जाणार नाही रिटर्न्स फाईल करण्यासाठी. ओके, येस. नाउ लेट्स गो टू द प्रोसिजर फॉर कॅन्सलेशन. आपण पहिल्यांदा सेक्शन वाचूया आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आणि मग त्या रूल कडे येऊया. सो सेक्शन 30 रिव्होकेशन खूप छोटा सेक्शन आहे, 3च सबसेक्शन्स आहेत. सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स ॲज मे बी प्रिस्क्राइब. म्हणजे थोडक्यात रूल कडे जायला हवं. एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कॅन्सल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order. डेट ऑफ सर्व्हिस म्हणजे काय, ज्या दिवशी तुम्हाला कॅन्सलेशनची ऑर्डर रिसीव्ह होईल त्या दिवसापासून विदिन 30 डेज तुम्हाला ऍप्लिकेशन करायला लागेल. या ठिकाणी एक गोष्ट महत्त्वाची समजून घ्या की हे रिव्होकेशन कुठच्या केसमध्ये होऊ शकतं, ज्या केसमध्ये ऑफिसरने तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलेलं आहे त्याच केसमध्ये. तुम्ही जेव्हा व्हॉलंटरी स्वतःहून ऍप्लिकेशन केलं असेल त्या केसमध्ये रजिस्ट्रेशन रिव्होक होऊ शकत नाही. आता अनेकांच्या मनात प्रश्न पडला असेल रिव्होक म्हणजे काय. सी कॅन्सलेशनचं ऍप्लिकेशन केलं गेलंय किंवा कॅन्सलेशन झालेलं आहे ते मला कॅन्सल करायचंय. आय वॉन्ट टू गार्बेज दॅट प्रोसिजर ऑफ कॅन्सलेशन आणि आय वॉन्ट टू रिवाइव्ह, आय वॉन्ट टू मेक माय रजिस्ट्रेशन ऍक्टिव्ह अगेन. ह्याला रिव्होकेशन म्हणतात. रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन म्हणजे काय, तर मी कॅन्सलेशनच रिव्होक करतो, म्हणजे कॅन्सलेशनची प्रोसिजर जी आहे ती रिजेक्ट करतो. ती प्रोसिजर जी आहे ती मी त्याला माझा GSTIN जो कॅन्सल झालेला आहे तो परत रिवाइव्ह करतो, परत ऍक्टिव्ह करतो. ह्याला रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन म्हणतात. हे कुठच्या केसमध्ये पॉसिबल आहे की ज्या केसमध्ये तुम्ही ऍप्लिकेशन केलेलं आहे आणि तुम्ही जर ते कॅन्सल झालं असेल तर आम्हाला ते करता येत नाही. पण जर ऑफिसरने तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं असेल तर मात्र तुम्हाला हे ऍप्लिकेशन करता येतं. तुम्हाला थोडक्यात ऑफिसरने तुम्हाला कॅन्सलेशनची ऑर्डर काढली, त्यांनी तुम्हाला नोटीस इश्यू केली होती, तुम्ही तिला उत्तरच दिलं नाही, तुम्ही रिटर्न पण फाईल केली नाही, त्यांनी शेवटी फायनली ऑर्डर काढून टाकली आणि मग तुम्ही जागे झाला. तुम्हाला वाटतं की ओके नाही मला GST रजिस्ट्रेशन माझं ऍक्टिव्ह ठेवायचं आहे. सो यू कॅन अगेन अप्लाय टू दी ऑफिसर फॉर रिव्होकेशन ऑफ दॅट कॅन्सलेशन, की तुम्ही जे कॅन्सलेशन प्रोसिजर केलेली आहे ती डिस्कार्ड करा, ती काढून टाका आणि माझं रजिस्ट्रेशन परत एकदा ऍक्टिव्ह करा. हे आपण केव्हा सांगू शकतो, जेव्हा ऑफिसरने स्वतःहून रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं असेल तेव्हा. मीच एक केस हँडल करत होतो इन माय ऑफिस. that taxpayer came to me and said okay I am discontinuing the business, so you can cancel my registration. So we have completed our office procedure and we made the application for cancellation. Within 2 days he came back to us saying that sir no actually I was in need of capital and now I have one friend who is going to give me capital, so I want to again do business and so I am going to keep my registration live. And he was going to say okay तुम्ही revocation साठी apply करा. I said okay sir, revocation was possible but in this case we have ourselves applied for the cancellation of registration, so now revocation is not the measure.
Revocation is only possible when officer on his own motion has cancelled your GST, correct? So हा पहिला पॉइंट लक्षात ठेवायला हवा. सेकंड सबसेक्शन बघूया. द प्रॉपर ऑफिसर मे इन सच मॅनर अँड विदिन सच पिरियड ॲज मे प्रिस्क्राइब बाय ऑर्डर आयदर रिव्होक कॅन्सलेशन और रिजेक्ट द रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन. थोडक्यात ऑफिसरला माहिती आहे की हा ना आता परत रजिस्ट्रेशन ऍक्टिव्ह करून घेणार आहे आणि टॅक्स विक्स काय भरणार नाही, इज गोइंग टू अगेन नॉट फाईल द रिटर्न्स ऍप्लिकेबल. सो ऑफिसरला राईट आहे की ऑफिसर एकतर ते ऍक्सेप्ट करेल ऍप्लिकेशन अँड ही विल मेक अगेन अवर रजिस्ट्रेशन ऍक्टिव्ह, or he will reject that application, and after that rejection our registration will remain as cancelled as done by him. एकतर तो ऍक्सेप्ट करेल ऍप्लिकेशन आणि तो अप्रूव्ह करेल आणि त्यामुळे आपलं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते परत रिवाईव्ह होईल, परत लाईव्ह होईल. अदरवाईज ते रिजेक्ट केलं तर ते कॅन्सल आहे तसंच राहून जाईल. Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given opportunity of being heard. See, तुमचं ऍप्लिकेशन परत तुम्हाला रिजेक्ट करायचं आहे तर ऑफिसरला तुम्हाला नोटीस काढायला लागेल, तुम्हाला एक संधी द्यावी लागेल तुमचं म्हणणं मांडण्याची आणि मगच तो हे रिजेक्शन जे आहे ते करू शकतो. सबसेक्शन 3, द रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी मे बी डीम टू बी कॅन्सलेशन रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन अंडर दिस ऍक्ट. डीम प्रोव्हिजन जी आहे ती सगळीकडे आहे, रजिस्ट्रेशन साठी पण आहे, कॅन्सलेशन साठी पण आहे, रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन साठी सुद्धा आहे. लेट्स गो टू सगळं जे काय प्रिस्क्राईब म्हटलेलं आहे ती प्रोसिजर आता बघूया. लेट्स गो टू दॅट थिंग. सो ही प्रोसिजर तुम्ही वाचून घ्या. विदिन 30 डेज आम्हाला अप्लाय करायचं आहे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्व्हिस ऑफ द ऑर्डर. ज्या दिवशी आम्हाला ऑर्डर रिसीव्ह होईल, आता ऍक्च्युली काय होतं इन दिस डिजिटल इरा ऍक्च्युली दॅट ऑर्डर इज सर्व्ड ऑन ईमेल. सो ज्या क्षणी तुमच्या इनबॉक्स मध्ये ती ऑर्डर दिसेल त्या क्षणी ती सर्व्ह झाली असं अज्युम केलं जातं. बट इफ ईमेल इज नॉट अवेलेबल, जर त्याने बाय पोस्ट पाठवली असेल तर ज्या दिवशी तुम्हाला ती ऑर्डर मिळाली त्या दिवशीपासून 30 दिवसात तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे. डेट फ्रॉम विच ऑर्डर इज सर्व्ड, डेट ऑफ सर्व्हिस ऑफ ऑर्डर म्हणजे ज्या दिवशी ऑर्डर ज्या माणसाला ऑर्डर काढलेली आहे त्या माणसापर्यंत पोहोचेल. ऑर्डर म्हणजे काय, तर नोटीस म्हणजे तुम्ही कारण दाखवा, आम्ही अजून शुअर नाही आहोत. ऑर्डर म्हणजे ओके तुम्ही सगळे रिस्पॉन्सेस आम्ही एक्झामाइन केले किंवा तुम्ही काहीच रिस्पॉन्सला नाही, सो आम्ही कन्क्लुजनला आलो. सो नोटीस इज अ इनिशिएशन पॉइंट अँड ऑर्डर इज अ कन्क्लुजन पॉइंट. ऑर्डर म्हणजे थोडक्यात ती प्रोसिडिंग ऑफिसरने संपवली. ऑफिसर हॅज रीच टू अ कन्क्लुजन आफ्टर रिव्ह्यूइंग द डॉक्युमेंट्स और विदाउट रिव्ह्यूइंग द डॉक्युमेंट्स. देयर इज ऑल दॅट पॉसिबिलिटी ऑल्सो. त्याने तुम्हाला ऐकून घेण्याची संधी दिली, तुम्हाला चान्सेस दिले, पण तरी तुम्ही काही करतच नाही आहात. सो इन दॅट केस ऑफिसर मे ऑन हिज ओन मोशन डिसाइड अँड ही विल प्रिपेअर ऑर्डर. सो ऑर्डर इज अ फायनॅलिटी, करेक्ट. सो ऑर्डर मध्ये सांगितलं आहे की यू आर ऑर्डर टू पे सो अँड सो टॅक्स, your cancellation your registration is now cancelled from this and this date. And in notice he will say we are of the opinion that your registration needs cancellation by officer, so why shouldn't we cancel your registration, please provide us the reasons. From our database we have retrieved so and so points on the basis of which we are deciding this. What is your opinion? We are giving you opportunity on so and so date so and so time, come to our office and say your opinion or come to your office with your authorized representative. So ही नोटीस असते. आणि ऑर्डरचं वर्डिंग कसं असतं की वी हॅव रीच टू द कन्क्लुजन, तुमची ऑर्डर तुमच्या टॅक्स लायबिलिटी एवढी एवढी आहे, युअर ऑर्डर टू पे दिस टॅक्स लायबिलिटी और युअर ऑर्डर दॅट युअर रजिस्ट्रेशन हॅज बीन कॅन्सल्ड. ठीक आहे. सो नोटीस आणि ऑर्डर मधला फरक तुम्हाला सांगून ठेवला, नॉट एक्झॅक्ट पण बेसिक कॉन्सेप्ट काय आहे ते. सो ऑफिसरकडे जर तुम्ही ऍप्लिकेशन केलं तर ऑफिसरकडे परत 30 दिवस आहेत. सो त्या 30 दिवसामध्ये तो आयदर ऍक्सेप्ट करेल किंवा रिजेक्ट करेल. आणि तो रिजेक्ट करू शकतो पण त्यासाठी त्याला ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिंग हर्ड जी ती द्यावी लागेल. आणि before rejecting the application he has to first issue show cause notice to the applicant who shall furnish clarification within 7 working days. म्हणजे थोडक्यात तो जर रिजेक्ट करत असेल तर ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिईंग हर्ड म्हणजे काय, तो शो कॉज नोटीस इश्यू करेल. ज्या शो कॉज नोटीसला टॅक्स पेअरने 7 दिवसामध्ये आन्सर करायला हवं, 7 वर्किंग डेज. जर नाही वर्किंग डेज मध्ये रिस्पॉन्स केलं तर प्रॉपर ऑफिसर ते ऍप्लिकेशन डिस्पोज ऑफ करून टाकेल विदिन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दॅट. जर ऍप्लिकेशन काही रिसीव्ह झालं म्हणजे आम्ही अप्लाय केलं त्याने 30 दिवसामध्ये आम्हाला काहीतरी नोटीस काढली, आम्हाला क्लॅरिफिकेशन मागितलं, आम्ही पुढे 7 दिवसामध्ये क्लॅरिफिकेशन सबमिट केलं की ते क्लॅरिफिकेशन व्हेरीफाय करायला त्याच्याकडे पुन्हा 30 दिवस दिलेले आहेत. ठीक आहे. दिस इज अ प्रोसिजर. टाइम लिमिट यांनी एक टाइम फ्रेम जी आहे ती मेन्शन केलेली आहे. अगेन हे रजिस्ट्रेशन वॉज कॅन्सल्ड फॉर द फेल्युअर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न्स. हाही पॉईंट आपण बघितलेला आहे. सो तुम्हाला हा पॉईंट तुम्ही रीड आउट करायचा. इन केस तुम्हाला काहीही त्याच्यामध्ये डाऊट असेल तर तुम्ही मला कम्युनिकेट करा. आणि हे जे पॉइंट्स आहेत ते आपण बघितले होते की UIN होल्डर्स GST practitioner cannot apply for revocation of cancelled registration in case of registration is cancelled on the request of taxpayer
ऑन द लीगल हेअर वन कॅनॉट अप्लाय फॉर रिव्होकेशन. हे आपण पॉईंट आपण बघितलेला आहे. रिव्होकेशन ऑफ कॅन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST or UTGST as the case may be shall be deemed to be the revocation under this act. सो हाही पॉईंट आपण बघितलेला आहे आणि आय थिंक या ठिकाणी आपला चॅप्टर जो आहे तो एंड होतो. सो हा जो पॉईंट आहे हा तुम्ही रीड आउट करायचा आहे ॲज अ होमवर्क. आणि तुम्हाला इन केस काहीही डाऊट असेल याच्यामध्ये यू कॅन आस्क मी ऑन व्हॉट्सॲप. आणि जर का माझ्या व्हॉट्सॲपवर तुम्हाला आन्सर नाही केलं तर यू कॅन कॉल मी. असं होणार नाही सहसा, कारण मी तुमच्या व्हॉट्सॲपवरती ज्या काही क्वेरीज येतात त्या आन्सर करत असतो वेळोवेळी. पण इन केस माझ्या व्हॉट्सॲपमध्ये खूप मेसेजेस फ्लडेड असतात. इवन मी आत्ता सुद्धा माझं व्हॉट्सॲप ओपन करतो तर आय थिंक 2000 मेसेजेस माझे रीड करायचे पेंडिंग आहेत ऑन व्हेरियस. खूप वेगवेगळे प्रोफेशनल आहेत, काही एज्युकेशनल आहेत, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो जर असं काही झालं तर तुम्ही मे बी मला रिमाइंडरसाठी परत एकदा मेसेज करा, पण साधारण असं मी शक्यतो होऊ देत नाही. ओके, सो वी हॅव कम्प्लिटेड अवर चॅप्टर 7 हिअर. यू हॅव टू रीड इट अगेन, यू हॅव टू रीड इट प्रॉपरली. आपल्याला तो व्यवस्थित रीड करायचा आहे, ठीक आहे. आणि हा जो पोर्शन आहे तो तुम्ही घरी रीड आउट करणार आहात. इन केस तुम्हाला जर काही डाऊट आले तर तुम्ही मला ते विचारणार आहात. ओके, ही कॉन्सेप्ट काय आता हे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. मला साधारणपणे असं शक्यतो होमवर्क यायला आवडत नाही. ठीक आहे, चला आपण डिस्कस करून टाकू. सो काय सांगितलं त्यांनी की रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालेलं आहे, तुम्ही रिटर्न्स फर्निश नाही केले म्हणून, तर काय होईल. सो वेअर रजिस्ट्रेशन वॉज कॅन्सल्ड फॉर फेल्युअर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रिव्होकेशन, द पर्सन हॅज टू मेक गुड द डिफॉल्ट्स. म्हणजे त्यांनी डिफॉल्ट केला पाहिजे. द पर्सन दॅट इज द पर्सन नीड्स टू फाईल सच रिटर्न. थोडक्यात डिफॉल्ट गुड केला पाहिजे म्हणजे काय, तो जो डिफॉल्ट केला तो सुधारला पाहिजे. ज्या चुकीसाठी रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं गेलं ती चूक आम्ही सुधारली पाहिजे. So that is the person needs to file such returns. However, the registration may have been cancelled by the proper officer either from the date of order of cancellation or from a retrospective date. So तो मागच्या डेट पासूनही कॅन्सल करू शकतो. सो काय होणार आहे की त्याने रिटर्न्स फाईल नाही केले 6 कॉन्झिक्युटिव्ह पिरियडचे. सपोज माय रजिस्ट्रेशन इज टू बी कॅन्सल्ड फ्रॉम 1 एप्रिल. म्हणजे मी 31 मार्च पर्यंत रिटर्न्स फाईल केले. फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर मी रिटर्न्स फाईलच नाही करत. ठीक आहे. सो दीज आर आय थिंक फ्रॉम एप्रिल टू सप्टेंबर 6 मंथ्स आणि ऑक्टोबरचा 7th मंथ. सो 7 मंथसाठी मी रिटर्न फाईल नाही केले. ॲट द एंड ऑफ 7th मध्ये ऑफिसर हॅज नोटिस्ड ओके तुम्ही रिटर्न फाईल नाही करतात, ही विल इश्यू अ नोटीस. तुम्ही तरी पण रिटर्न फाईल नाही केले, ही विल कॅन्सल युअर रजिस्ट्रेशन. आता तो ऑर्डर इश्यू करणार आहे कुठेतरी नोव्हेंबरच्या मंथमध्ये, पण तुमचं रजिस्ट्रेशन ही कॅन कॅन्सल युअर रजिस्ट्रेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 एप्रिल और यू कॅन कॅन्सल युअर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th नोव्हेंबर, 1 नोव्हेंबर, व्हॉट एव्हर. सो तो रेट्रोस्पेक्टिव्हली पण कॅन्सल करू शकतो. आता ह्या केसमध्ये तुम्ही रिटर्न फाईल केले नाहीयेत ना, मग तुम्हाला ते रिटर्न फाईल करावे लागतील इन ऑर्डर टू मेक युअर रजिस्ट्रेशन लाईव्ह. सो हेच सांगितलं, वेअर द रजिस्ट्रेशन इज कॅन्सल्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कॅन्सलेशन of registration, person applying for revocation of cancellation has to furnish all returns due till the date of such cancellation before the application for revocation can be filed, and has to pay amount due as tax in terms of such returns along with any amount payable towards interest, penalties or late fee payable in respect of the said returns. सो ज्या डेट पासून तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालेलं आहे त्या डेट पर्यंतचे रिटर्न्स तुम्हाला फाईल करावेच लागतील. तुम्हाला टॅक्स पे करावा लागेल आणि मगच तुम्ही सांगू शकता की मी ओके आता मी रिटर्न्स फाईल केले, तुम्ही प्लीज माझा रजिस्ट्रेशन जे आहे ते रिव्होक कॅन्सलेशन रिव्होक करा, रजिस्ट्रेशन परत ऍक्टिव्ह करा. ठीक आहे. However, since the portal does not allow to furnish returns after the date of cancellation of registrations, all returns due for the period from the date of order till the date of order of revocation of cancellation of registration have to be furnished within a period of 30 days from the date of order of revocation. See कसं होणार आहे, प्रॅक्टिकल केस घेऊन समजून घेऊया. सपोज असं झालेलं आहे की मी 1 वर्ष रिटर्न्स फाईल नाही करत, 1 वर्ष रिटर्न फाईल करत नाही. ठीक आहे. सो ऑफिसरने माझं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th सप्टेंबर. मी 1 एप्रिल पासून रजिस्ट्रेशन टॅक्स पे करत नव्हतो आणि त्याने विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th सप्टेंबर माझं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं. हे त्याने ऍक्शन कधी घेतली, ऑन 30th एप्रिल. 30th एप्रिलला त्याने ऍक्शन घेतली. काय घेतली ऍक्शन की 30th सप्टेंबर पासून, मला टाइम लाईन लिहून देऊया सो आपण लक्षात येईल. ओके. 1 एप्रिल 2019 पासून मी रिटर्न्स फाईल केलेच नाहीत. ऑफिसरला लक्षात आलं ऑन 30th एप्रिल 2019 लक्षातच येणार नाही हो. 2019 ला अजून एप्रिल मंथच संपला नाहीये, 6 महिने कंपल्सरी तिला वाट बघावी लागेल की नाही.
सो त्याला 30 एप्रिल 2020 लक्षात आलं की ओके मागच्या 11 मंथ्सचे म्हणजे 1 एप्रिल टू 31 मार्च 12 मंथ्स प्लस 30 एप्रिल पर्यंत एक मंथ 13 मंथ्सचे रिटर्नच फाईल केलेले नाहीयेत. आता काय करायचं, ऑफिसरने रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं, ऑफिसरने इफेक्टिव्ह डेट दिली 30 सप्टेंबर पासून तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कॅन्सल झालेलं आहे. ही ऑर्डर इश्यू करण्यात आली. ऑर्डर इश्यू झाल्यावरती पोर्टलवरती 30 सप्टेंबर पासूनचे पुढचे म्हणजे ऑक्टोबर पासून ते 30 एप्रिल पर्यंत रिटर्न जे होते ते आता भरता येणार नाहीत. Due to this order, because you are not registered for that period, so you can't file the returns, but you have to pay tax. मग आता त्या माणसाने काय करायचं, सो तो माणूस काय म्हणला की ठीक आहे मी करतो. आता त्याला काय करायला लागेल की रिव्होकेशनचं त्याला ऍप्लिकेशन करायचं आहे. सो हे ऍप्लिकेशन करण्यासाठी ज्या डेट पासून त्याचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालेलं आहे म्हणजे या केसमध्ये 30 सप्टेंबर त्या डेट पर्यंतचे रिटर्नला पहिले फाईल करावे लागतील, त्याच्यावरचा टॅक्स पे करावा लागेल. ओके, आणि आता तो रिव्होकेशन साठी ऍप्लिकेशन करेल, पण आता ऑलरेडी या 6-7 रिटर्न्सना उशीर झालेला आहे. पुढच्या हे जे पुढचे रिटर्न्स आहेत त्याला ऑलरेडी उशीर झालेला आहे. मग आता आम्ही काय करणार, मग तिथे काय ते म्हणतात की ओके तुमचं ऍप्लिकेशन परत ज्यावेळी लाईव्ह होईल, तुमचं रजिस्ट्रेशन परत ऍक्टिव्ह होईल, तिथपासून एका महिन्याच्या पुढचे सगळे पेंडिंग रिटर्न तुम्ही फाईल करायचे अप टिल करंट डेट. लक्षात येतंय, रिव्होकेशन करण्यापूर्वी ज्या डेट पासून रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झालेलं आहे त्या डेट पर्यंतचे रिटर्न रिव्होकेशन ऍप्लिकेशन करायच्या आधीच करायचे आहेत. आणि ते ऍप्लिकेशन करून झाल्यानंतर तुम्हाला पुढे 30 दिवसाचा टाइम पिरियड मिळतो टू फाईल ऑल युअर पेंडिंग रिटर्न टिल डेट. लक्षात येतंय. सो हे त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे, तुम्हाला तो एक चार्ट काढून दाखवलेला आहे. सो व्हेन रजिस्ट्रेशन हॅज बीन कॅन्सल विथ रेट्रोस्पेक्टिव्ह डेट, जर मागून कॅन्सल केलं असेल तर परत तुम्हाला 30 दिवसाचा पिरियड जो आहे तो दिला जातो, हे त्यांनी सांगितलंय. वेअर द रजिस्ट्रेशन हॅज बीन कॅन्सल विथ रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट, it is not possible to furnish returns before filing the application of revocation. In that case, the application for revocation of cancellation of registration is allowed to be filed subject to condition that all returns relating to the period of from the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation shall be filed within a period of 30 days from the date of order. आता हेच एक्झाम्पल घेऊया. या केसमध्ये ऑफिसरने काय गंमत केली, मी एप्रिल पासून रिटर्न्स फाईल करत नव्हतो, सो ऑफिसरने 30 सप्टेंबर पासून रजिस्ट्रेशनला इफेक्ट दिला, सॉरी कॅन्सलेशनला इफेक्ट दिला. ठीक आहे, आता जर का ऑफिसरने 30 सप्टेंबरच्या ऐवजी 1 एप्रिल पासूनच रिटर्न रजिस्ट्रेशन जे आहे ते कॅन्सल केलं, आता काय होईल, तर रजिस्ट्रेशन 1 एप्रिल पासूनच कॅन्सल झालेलं असल्यामुळे अशी केस होणार आहे की एप्रिल पर्यंत रिटर्न्स आम्ही फाईल केले का, ओके आम्ही केलेलेच आहेत, 31 मार्च पर्यंत रिटर्न्स जे आहेत ते आम्ही फाईल केलेले आहेत, तर इन दॅट केस मी फाईल केलेले असल्यामुळे आता मी 1 एप्रिलच्या आधी काही रिटर्न फाईल करू शकत नाही, तेव्हा मी ऑलरेडी केलेले आहेत. मग ह्या केसमध्ये माझं ऍप्लिकेशन सबमिट होईल आणि मग त्याने जेव्हा माझं कॅन्सलेशन रिव्होक तो करेल म्हणजे माझं रजिस्ट्रेशन परत ऍक्टिव्ह करेल, त्या डेट पासून पुन्हा 30 दिवसाच्या मला बाकी सगळे रिटर्न्स जे आहेत ते भरावे लागतील. ठीक आहे, ह्या दोन केसेस लक्षात ठेवा. जेव्हा 30 सप्टेंबर पासून कॅन्सलेशन इफेक्टिव्ह झालं आणि 1 एप्रिल पासून रिटर्न भरले नव्हते, तेव्हा एप्रिल ते सप्टेंबरचे रिटर्न ऍप्लिकेशन करायच्या आधी फाईल करायचे आणि मग ऍप्लिकेशन करायचं. आणि मग इथून पुढचे अप टिल करंट डेट जे रिटर्न्स असतील ते तुम्ही 30 दिवसामध्ये सबमिट करायचे, ज्यावेळी तुमचं इथनच कॅन्सलेशन झालेलं आहे. सो इथपर्यंत रिटर्न्स तुमचे ऑलरेडी फाईल केलेले होते. अशा केसमध्ये आता तुम्ही अजून काय फाईल करणार वेगळं, सो या केसमध्ये पहिलं ऍप्लिकेशन करा आणि मग 30 दिवसामध्ये सगळे रिटर्न्स जे आहेत ते सबमिट करा. ठीक आहे, आता हे ऍक्च्युअली तुम्ही जेव्हा आर्टिकलशिप करताना हे मला ऍक्च्युअली सेक्शन लक्षात ठेवायला लागत नाही, बिकॉज वी आर ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली डीलिंग विथ दिस केसेस. सो प्रॅक्टिकलचा फायनलच्या वेळी सुद्धा याचा खूप फायदा होतो. या केस ऍक्च्युअली डील करत असल्यामुळे त्या वेगळ्या लक्षात ठेवाव्या लागत नाहीत. ठीक आहे, सो तो होमवर्क होता तोही आपण डिस्कस करून टाकलेला आहे. इन केस काही डाऊट असेल तर मला फोन करा, तुम्ही मेसेज करा व्हॉट्सअप वरती आणि तुमचा डाऊट विचारू शकता. वी विल कंटिन्यू. ओके, so let's stop here. We will start our next topic from next lecture. Bye.